अस्सलाम वालेकुम बॉस जी। वालेकुम सलाम। बॉस जी एद की मुंजी का की फ्यूचर है? मुंजी का शेर इस दफ़ा ना सूरत हाल ना बड़ी ख़राब जी महसूस हो रही है। उनकी वजह है कि अज ना मैं काफ़ी ज़्यादा ना मुंजी की फसल के हवाले नाल या होर जिहड़ी फसल की मैनेजमेंट है ना इहदे बारे मैं काफ़ी सारियां गल्लां ने जिहड़ियां जिम्मेदार नाल करना चाहांगा। सब तो पहले तो गल ये आ कि एक गल मैं हमेशा पहले भी ये गल करदा रहना समझाता रहना कि किसी भी एक चीज़ के पिछे ना लग्या करो। किसी भी एक चीज़ के जो तुसी पिछे लगते हो उनके तुहानू नुकसानात की हुंदे ने, वो टोटल नुकसानात हुंदे ने। पहली गल तो यह हुंदी है कि जिस टाइम असी किसी चीज़ के एक पिछे लग जाने हैं ना सारे, वो सीड के लैवल पर यानी कि जो असी उनका सीड के पिछे लग जाने तो सीड माफिया जी ना सानू तंग करती है, सानू ब्लैक सीड देंदी है, सानू महंगे सीड देंदी है। विचे 2 नंबर सीड बेचने वाले भी सामने आ जाते हैं और 2 नंबर सीड भी सानू मिलता है। यानी कि एक तो असी इत्थे नुकसान करने हैं। दूसरी चीज़ ये होंगी कि असी ये नहीं वेखते कि साड़ी ज़मीन किस फसल ली मौजू है या किस फसल ली जी ना असी किहड़ी फसल काश करनी है या सानू साडा इलाका किस फसल नू सही सपोर्ट करेगा। ये भी चीज़ असी नहीं वेखते। फिर असी जिहड़ा ना एक दूजे के पिछे लग के अंधा धोंदे एक फसल मगर लग जाने तो फिर पहला नुकसान तो यह होंदा है कि असी डीलरां कोलों जिहड़ा ना ब्लैकमेल हुंदे आ, और दूसरा साडा फिर नुकसान ये होंदा है कि असी जिहड़ी ज़मीन मुनासिब नहीं है उहदे ते ओवर अखराजात करके फसल तो तैयार कर लैंदे आ, लेकिन यह कि फसल तैयार करने तो बाद वो फसल इन्नी ज़्यादा वाफर हो जाती है कि बाद असी जिहड़ा ना व्यापारियों कोलों भी जुत्तियां खाने तो व्यापारी भी सानू ब्लैकमेल करते हैं। फिर असी आड़तियां कोलों भी ब्लैकमेल हुंदे आ, फिर असी मंडियां च भी ब्लैकमेल हुंदे आ, फिर असी जिहड़ा ना अपने पैसे भी रोनने आ, फिर असी बहुत ज़्यादा तकलीफां बर्दाश्त करने आ। तो हुण इहदा मतलब यह आ कि असी मैं तुहानू एक दिन पहले भी गल कही सी, असी एक बैलेंस तरीके नाल चलना है, असी एक मुनासिब तरीके नाल चलना है जिहदे विच साडी लड़ाई जिहड़ी है ना वो ये आ कि असी अपने फायदे दे विच किसी जगह ते कोताही नहीं करनी। और ये लड़ाई असी तां ही जित सकने आ जदों असी अपने अपने सारे मसाइल नू खुद समझदे होवांगे और असी जिहड़ी फसल है उन्होंने मुनासिब मिकदार च लावांगे और हर फसल वंड के लावांगे और ज़मीन के हिसाब नाल फसल लावांगे और अपने इलाके के टैंपरेचर के हिसाब नाल फसल लावांगे तो असी इंशाअल्लाह ताला ये जिहड़े सारे माफिया ने ना इन्हां नू मात देण दे विच कामयाब हो जाएंगे। हुण गल इवें आ कि इत्थे सवाल यह आ कि डबल मुंजी दे विच अगर असीं गल करिए तो मुंजी दे विच पहला सवाल यह आ कि डबल मुंजी जिहड़ी ना किदों तक लग सकदी उहदा आखिरी टाइम की है। अगर असीं मुंजी दे विच डबल मुंजी की गल करिए तो हाईब्रिड दे विच यानी कि अगर असीं डबल मुंजी च हाईब्रिड च जाना चाहिए तो हाईब्रिड दे विच साडे कोल जिहड़ी बेस्ट ऑप्शन है ना वो साडे कोल अच्छा जिहड़ा बेहतरीन टाइम है ना 20 अप्रैल तो पहले पहले साडी फसल लग जानी चाहिए है। फिर असीं जिहड़ी डबल फसल है ना वो असीं दूसरी किसी अच्छी फसल ते जा सकने आ। यानी कि साडे कोल जिन्ना जल्दी हो सके वो तो बहुत अच्छी गल है, लेकिन अगर असीं लेट हुंदे आ तो असीं 20 तो उत्ते किसी सूरत भी नहीं जाना। अगर असीं 20 तो उत्ते जाने आ तो असीं जिहड़ा ना फिर पहली जिहड़ी मुंजी की फसल है वो हाईब्रिड वाल नहीं जाएंगे। हुण सवाल यह है कि असीं हाईब्रिड वाल नहीं जाएंगे तो असीं किधर जाएंगे? साडे कोल होर भी देसी सीड्स वालियां ऑप्शनां भी है ने, लेकिन वो एडियां ज़्यादा फायदामंद नहीं है। उन्होंने विच असी अगर हाईब्रिड की डबल फसल च नहीं जा सकते, अगर असी 20 अप्रैल ते साडी गंदम तो जमीन फ्री हो के साडी अगली फसल लगती महसूस नहीं हो रही तो फिर असी की करना है? असी उहदी दूसरी ऑप्शनस दे विच जाना है। साडे कोल होर 2 ऑप्शनस जिहड़ियां ना वो बेहतरीन ऑप्शनस ने। तुसीं इस दफ़ा जिहड़ा ना उही गल है कि किसी ने आज तक कुत्ता कन्न लै गया तो कुत्ते पिछे भज उठना, आपदा कन्न नहीं वेखना भी कन्न है कि नहीं। झोने का रौला पै गया, पिछली दफा झोने के अच्छे पैसे वट लैने आवाम ने तो हुण बस जिहड़ा ना झोने के पिछे हुण असीं इहनूं जलील करके खलोना है। फिलहाल जिहड़ी सूरत हाल है झोने का, मैनू जिस रूटीन दे विच साडा जिहड़ा फार्मर है ना पंजाब का फार्मर, वो जिस रूटीन दे विच इस फसल के मगर लगा होया ना उहदे मुताबक मैनू ये नज़र आ रहा है कि 2000 का झोना सेल होवेगा। हुण अगों यह सूरत हाल वेख लवो कि 2000 का झोना सेल करके तुहानूं की लभेगा? तुहानूं सिर्फ जलालत लभेगी। पहले तुसीं बीजां वालियां कोलों लवोगे, बाद च तुसीं व्यापारी कोलों लवोगे। हुण गल यह कि इहदा हल की है? इहदे हल दे विच साडे कोल होर ऑप्शनस मौजूद ने। मिसाल के तौर पर साडे कोल मकई वाली ऑप्शन है। मकई वाली ऑप्शन नूं हुण असीं जलील कर दिता। हुण साडे अगे कोई मकई का नां लैंदा तो साडा पारा हाई हो जाता। हालांकि असीं गल नूं सोचदे नहीं। असल मेन सवाल यह है कि जदों भी किसी चीज़ का किसी फसल का रेट खराब हुंदा है ना, वो रेट खराब होंदा डिमांड ते सप्लाई का जिहड़ा एक प्रोसैस है ना, जो वो डिस्टर्ब होंदा उस टाइम रेट खराब होंदा। हुण डिमांड जिस टाइम असीं कोई चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस कर देने तो मार्केट दे विच ओनू एब्जॉर्ब करन दी कैपेसिटी नहीं हैगी, तो फिर उस टाइम की हुंदा है कि सानू जिहड़ा ना साडी चीज़ कम रेट ते सेल हुंदी और जिहड़ा ना इज्जत की बजाय असीं बेइज्जती और जलालत दे नाल चीज़ सेल करने तो वो चीज़ मुनासिब नहीं हुंदी। इहदे साडे कोल 2 ऑप्शनां जिहड़ियां अवेलेबल ने। अगर गंदम वाली जमीन वाली गल करिए तो उहदे साडे कोल 3 ऑप्शनां ने।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਜੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਈ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਲੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ 3000 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਚਾਂਸ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਚਾਂਸ 2500 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਚਾਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2500 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਤਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੁੰਜੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੁੰਜੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਪੱਕੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਅਖਰਾਜਾਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜੇ ਵਧਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਫਸਲ 'ਚ ਖੜਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਮੁੰਜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਜੀ ਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਐਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਮੁੰਜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਆਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੰਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਕਈ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਕਈ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛੇ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਾੜਾ, ਕਸੂਰ, ਦਪਾਲਪੁਰ, ਹੈ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਲਾਹੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਨਾਰੋਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਕੀ ਲਈ ਬੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਿਲੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਿਲੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਿਲੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ 12, 14, 15 ਮਨ, 20 ਮਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਿਲੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿਲੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30% 33% ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਵੇ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਸਬ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਕਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੁੰਜੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਯੂਰੀਆ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛਾਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਛਾਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਛਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਛਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਛਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕੀਏ ਛਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰੀ ਛਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੋਸਤ ਛਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਹਾ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਹਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਅਗਰ 100% ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 95% ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਡਬਲ ਮੁੰਜੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡਬਲ ਮੁੰਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡਬਲ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ। ਬੌਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।